गुरु ग्रंथ साहब की हजूरी में निवाजे गुरु संगत जीओ, एक दुती परमात्मा को अपनी सुरत में अपनी रूह में उतारते हुए फतेह का जवाब फतेह नाल प्रवान करना। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अज का जिहड़ा इस वेले दौर चल रहा है, जे असी वर्ल्ड परस्पैक्टिव तो देखिए 2011 दे विच एक आम फ्रेज यूज हो रही है कि एक अरब स्प्रिंग हुई सी या एक जैसमिन स्प्रिंग हुई है। वक्रे वक्रे मुल्कों दे विच जिथे या तो डिक्टेटरशिप सीगियां या इकनॉमिक तंगियां चल रही सी या पोलिटिकल राइट्स की गल चल रही सी, रिलीजियस फ्रीडम की गल चल रही सी, उत्थे आवाम ने, आम जनता ने, आम लोगों ने उठ के तगड़े रेवोल्यूशंस खड़े किए। तुसी न्यूज़ में सुनिया ही होना कि थावां ते इनफैक्ट इजराइल वर्गी थां ते तेल अवीव विच भी 5 लाख बंदा स्ट्रीट पे आ गया कि इकनॉमिक राइट्स की गल करने के लिए। बड़ी हैरानी वाली गल आने हैं। तो तुहानूं सुन ही रहे होंगे कि इजिप्ट की गल तो लैके अफ्रीकन कई कंट्रीज में, ईस्टर्न यूरोपियन होर भी थावां ते की चल रहा है। एक सवाल साडे सामने उठता है कि जिन्हों जैसमिन या अरब स्प्रिंग कहा जा रहा, तो असी अपने गुरुद्वारियां विच जिथे अरदास दे विच रोज ये गल करते हैं, साडी खालसा स्प्रिंग कित्थे है? ये महीना पंजाब दे विच दरबार साहब अमृतसर दे विच बसंत का राग गा के 2 महीनों का उत्थे बसंत राग गाया जाता दरबार साहब। एक्चुअली जो हजूरी रागी ने उन्होंने लाजमी है कि उन्होंने बसंत राग गाना पाओ माघी के मेले तो लैके होले महल्ले तक। साडी दशा यह है, बसंत राग का मतलब तुहानूं पता ही है, बसंत का मतलब है स्प्रिंग। स्प्रिंग तो भाव हुंदा कि जो कुछ हो गया ठीक है, हुण एक नवी शुरुआत होवे, हर साल चढ़ती है। और उत्थे सिखां नूं गुरु साहब ने समझाया कि अपनी लाइफ में असीं बसंत किवें लैके आउणा। ते हिस्टोरिकली ते ट्रेडिशनली अज भी माघी के मेले तो लैके होले महल्ले तक गाया जाता। साडे सामने क्वेश्चन उठना चाहिए कि साडे दिमागां दे विच, साडी कम्यूनिटी दे विच, साडे घरां दे विच, पंजाब दे विच इत्थे कि साडी लाइफ विच स्प्रिंग आ रही है, बसंत चढ़ रहा? जे नहीं चढ़ रहा तो उहदे की कारण ने? माघी के मेले ते इहदी शुरुआत होंदी है। माघी का मेला एज ए हिस्टोरिकल रिमाइंडर मैं गल करां, ये वो मेला हैगा जिथे खिदराणे की ढाब ते माई भागो ने जिहड़े बंदे करप्ट हो गए सी, जिहड़े बंदे गुरु नूं भुल गए सी, उन्हां नूं लीडरशिप दे के दोबारा गुरु वल मोड़िया सी। ते उत्थे उन्होंने अपनी शहादत प्राप्त करके गुरु वाले बन के अपने आप को टाइम मेमोरियल हर आने वाले टाइम के लिए 40 मुक्तां के नाम असीं याद करते हैं। ये है साडी भी स्प्रिंग। इहनूं असीं ठीक है, इसका एक व्यापारीकरण भी हो रहा, इसका पोलिटिकलकरण भी हो रहा, उसमें भी बड़े पोलिटिकल टेंट्स लगते हैं कि अजिहियां स्पीचां होंदियां, तुहानूं सारिआं नूं पता पंजाब दे विच। बट साडे लई जिहड़े असीं इत्थे बैठे हैं इस वेले संगती रूप विच गुरु नूं सन्मुख हो के कि असीं सोच रहे हैं कि इस लैवल की स्प्रिंग जब करप्शन छाई हुई है, क्योंकि साडे वेले भी इस वेले अज दे माहौल दे विच भी पोलिटिकल ते स्पिरिचुअल करप्शन पूरी छाई हुई है। तुहानूं पता इन्हां चीज़ां बारे। उस वेले की भी लोड़ होंदी है कि कोई भी सिख विमेन और मैन, बट हिस्टोरिकली साडे लिए ख्याल रखियो वो माई भागो उठी सीगी जिन्हें फिर लीडरशिप दी सी। एंड मैं वो भी रिलेट कर दवा, न्यूयॉर्क सिटी विच पिछले वीकेंड विमेन कॉन्फ्रेंस एक बड़ी तगड़ी चल रही है, 150 फीयरलेस वुमेन ऑफ द वर्ल्ड इस शहर दे विच, ट्राई स्टेट एरिया विच। ओदे विच सिखां दी रिप्रेजेंटेटिव अज नहीं सानू नजर आ रही। इंटरनेशनल वुमेन डे मनाया जा रहा ते सिखां नूं साडी जथेबंदियां दे विच इहदे वल तवज्जो नहीं दी जा रही। एंड वी आर द पीपल, असीं बड़े इंटरफेथ मीटिंग विच खड़े होकर कह देंगे हैं जी विमेन आर इक्वल। गुरु नानक साहब ने कहता सी सो क्यों बंदा आखिए जित जमे राजान। वो गल 550 साल पहला बहुत वड्डी गल सी, अज ये वड्डी गल नहीं है कह देना। 300 साल पहला वड्डी गल ये सी कि एक विमेन जरनैल ने लोगों को गुरु नाल भी जोड़िया सी। अज साल 2000 साल जो 2012 आ गया, इस किस्म की लीडरशिप सानू नजर नहीं आ रही। इनफैक्ट वी डोंट इवन अलाउ आवर वुमेन टू डू सर्टेन थिंग्स इवन नाउ। असी डिबेट करती होर धर्मां दे वांगू शुरू कि इसकी कैपेसिटी है कि नहीं है, स्पिरिचुअल है कि नहीं, किस तरह की रखियां नीचे गल्लां ने।
ਅਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਬਟ ਸਾਡੀ ਸਪਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਲਸਾ ਸਪਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਦੇ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਜਨਾਨੀ ਦੀ ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵਰਨ ਆਸ਼ਰਮ ਧਰਮ, ਕੈਸਟ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਤ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਲਾਕੇ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ, ਹਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂ ਖੜੀ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਜੇ ਪਛਾਣ ਲਵੇ। ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਡਾਇਲੌਗ ਸਿੱਧਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਜਨਾਨੀ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਉਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬੋਲੀ ਜਾਣ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਰ ਸਪਰਿੰਗ। ਇਹ ਖਿਦਰਾਣੇ ਦੀ ਢਾਬ ਤੇ ਚਾੜੀ ਮੁਕਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਸੀ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਨੇ। ਲੈਟ ਮੀ ਟੈਲ ਯੂ, ਆਈ ਬੀਨ ਟੂ ਹਰ ਵਿਲੇਜ। ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ 14 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਐਂਡ ਲੈਟ ਮੀ ਆਲਸੋ ਟੈਲ ਯੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਸੀਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੰਦੂਕ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਚੱਕੀ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਇੰਨੀ ਭਾਰੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਰਸਨਲ ਬੋਡੀਗਾਰਡ ਸੀਗੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਟੈਂਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜਦੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਸੈਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਅਟੈਂਪਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਲੈਟ ਮੀ ਆਲਸੋ ਟੈਲ ਯੂ ਹਰ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਕਿ ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਕਿਲੇ ਵਾਂਗੂ ਸੀ। ਕਿਲੇ ਦਾ ਪਰਪਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ, ਫੋਰਟ ਦਾ ਪਰਪਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਚਾਉਣਾ, ਫੋਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਲਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇਹ ਆਮ ਇੱਕ ਰਿਲੀਜਨ ਜਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੋਰ ਧਰਮਾਂ ਵਾਂਗੂ। ਉਹ ਇੱਕ ਖਾਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਆਏ ਸੀ। ਉਹ ਮਿਸ਼ਨ ਸੱਤੇ ਬਲਵੰਤ ਦੀ ਵਾਰ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਨਾਨਕ ਰਾਜ ਚਲਾਇਆ ਸੱਚ ਕੋਟ ਸਤਾਣੀ ਨੀਂਦ ਦੇ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਕਿਸਮ ਦਾ ਰਾਜ ਚਲਾਉਣ ਆਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਚ ਦੀ ਨੀਂਹ ਤੇ, ਸੱਚ ਦੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਤੇ ਇੱਕ ਕਿਲਾ ਉਸਾਰਿਆ, ਕੋਟ ਇਸ ਕਿਲਾ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਕਿਲੇ ਬਣਾਏ। ਕਿਲੇ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਕਾਇਮ ਕਰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ। ਐਂਡ ਉਸ ਕਿਲੇ ਦੀ ਤਾਬਿਆ ਤੇ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਵਰਗੀਆਂ, ਭਾਗਪੁਰ ਵਰਗੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ 300 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਸਾਨੂੰ ਰਸਮੀ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਸੰਤ ਰਾਗ ਗਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਸੰਤ ਰਾਗ ਹੈ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਟੁੱਟੇ ਮੋਟੇ ਲੈਕਚਰ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਬਸੰਤ ਰਾਗ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਤੱਕ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਲੀ ਵੀ ਹੁਣੇ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਰੰਗ ਅਸੀਂ ਚੜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਨਾਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰੰਗ ਲਾਉਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਗੋਇਆ ਨੇ ਬੜੇ ਕਲੀਅਰਲੀ ਆਪਣੀ ਗਜ਼ਲਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੁਲਾਲ ਖੇਡਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਆ, ਬਟ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਰੰਗ, ਵਿਚ ਕਲਰ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਇਆ, ਹੋਲੀ ਕੀਨੀ ਸੰਤ ਸੇਵ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੋਲੀ ਖੇਡਣੀ ਆ, ਬਟ ਉਸ ਹੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਹੋਲੀ ਮਨਾਉਣੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਕਿਹੜਾ ਸਿੱਟਣਾ ਤੇ ਰੰਗ ਕਿਹੜਾ ਲਾਉਣਾ ਤੇ ਰੰਗ ਕਿਹੜਾ ਚੜਾਉਣਾ, ਉਹ ਸਰਵਿਸ ਓਰੀਐਂਟਡ ਹੋਵੇ। ਸੰਤ ਸੇਵ, ਸੰਤ ਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪਲੂਰਲ ਹੈਗਾ ਤੇ ਸਿੰਗੂਲਰ ਵੀ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਜੇ ਪਲੂਰਲ ਲੈਣਾ ਉਹ ਸੰਗਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਸਰਵਿਸ ਆਈ ਆ, ਜੇ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਪਣ ਆਇਆ ਫਿਰ ਇਹ ਵਾਲਾ ਰੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਖਟੋਲਾਓ, ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਓ ਇਹ ਵਾਲਾ ਰੰਗ। ਇਹ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਹੜਾ ਰੰਗ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਚੜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਕੀ ਸੀ? 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਕਲਚਰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰੁਖ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰੰਗ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਰੰਗ ਚੜਾਉਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਰੰਗ ਚੜਾਓ, ਬਟ ਰੰਗ ਅਸਲੀ ਤਾਂ ਵੀ ਚੜੂਗਾ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸੂਰਾ ਕੌਣ ਬਣਦਾ ਜਿੱਤੇ ਇੱਕ ਲਾਲ ਰੰਗ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਚੜਦਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੰਮ ਆ, ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਨਜਸਟਿਸਿਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨਾ। ਅੱਜ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਇਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਕਰ ਲਈ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਬੰਦਾ ਕਰਨੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬਸੰਤ ਰਾਗ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੋਅ ਹੁੰਦਾ, ਗੱਤਕੇ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੋਅ ਹੁੰਦਾ। ਸ਼ੋਅ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਬੰਦਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਜਿਹੜੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇਹਨੂੰ ਮੈਮੋਰੀਅਲਾਈਜ਼ ਤਾਂ ਕਰ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਬੈਠੇ ਵੀ ਟ੍ਰੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ। ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੇ ਅਸੀਂ ਮੈਂਬਰਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰਸ ਆਫ ਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਦੇ ਲੈਟਰ ਹੀ ਲਿਖਵਾ ਲਓ। ਲੜਾਈ ਸਾਰੀ ਤਲਵਾਰ ਤੇ ਗਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਤਿੰਦਰ ਸਰਤਾਜ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਗਾਣਾ ਗਾਇਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਵਾਰ ਕਲਮ ਨਾਲ, ਪਿੱਛੋਂ ਵਾਰ ਖੰਡੇ ਨਾਲ।
And this is what Sikh incident is also. ਸਾਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਰੰਗ ਚੜਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਫਿਰ ਜਦ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਵਰਗੇ ਨੇ ਗਾਣੇ ਗਾ ਰਹੇ, ਜਾਣ ਕੇ ਰੈਫਰੈਂਸਸ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਬਿਕਾਜ਼ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਰਿਐਲਿਟੀ ਟੁਡੇ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗਾਣਾ ਗਾਤਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਆਪਣੀ ਮੂਵੀ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੱਚੇ ਰੰਗ ਜਿਹੇ ਸੋਨਾ ਸਾਡੀ ਦਾਦੀ ਹੋਲੀ। ਕਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੋਲੀ ਮਨਾਵੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਆਪਣੀ ਕਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਾਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਰੇਸ਼ੀਓਜ਼ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਆ ਉੱਥੇ ਮੈਨ ਟੂ ਵੂਮਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਕੀ ਹਾਲ ਆ। ਉਹਨੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, এনवायरमेंट ਡੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਪਾਣੀ ਜੀਓ ਹੈ। The first life in this world is water. And let me tell you, I've attended CIA's conference last year ਜਿੱਥੇ ਉਹ projections ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਗਲੀ world war ਕਿੱਥੇ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ। They're saying if there are ever going to be world conflicts, they will not be over oil anymore, they will be over water. Water rights ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬਿਸਲਰੀ ਦੀ ਬੋਤਲ ਖਰੀਦੋ ਜਾ ਕੇ, ਉਹ 15 ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੁੱਧ ਤੁਹਾਡਾ 7 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਅੱਜ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਹੈਗਾ। ਕੋਲੰਬੀਆ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਲ ਬੀ ਡੈਜ਼ਰਟ ਇਨ 2022। 10 ਸਾਲ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। 80% ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਾਟਰ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਲੋ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣੀਆਂ ਨਿਊਜ਼ ਕਿ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕੈਂਸਰ ਟ੍ਰੇਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਹੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ ਕੀ ਬਣਾਤਾ। ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਅਜੇ ਤਾਂ ਵਰਲਡ ਮੂਵਮੈਂਟ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿ এনवायरमेंट ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰੋ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸੱਜਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦੀ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਵਨ ਗੁਰੂ, ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ, ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਤ। ਅਸੀਂ ਤਿੰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ ਕੇ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਹਵਾ ਨੂੰ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਤੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ। Just go Google, this is the age of information. I don't need to give you statistical analysis here. ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਰਚਰ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰਨੈਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਰਮਨੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਜੋਗ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਬੰਦਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿਵੇਂ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਬਿਊਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਨਫੈਕਟ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕਥਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੋ ਬੰਦੇ ਦਾ ਅੰਦਰਲਾ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਬਾਹਰ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਆ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਬਸੰਤ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਸੰਤ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਤਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਬਸੰਤ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਮੌਲਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਮੌਲੀ ਧਰਤੀ ਮੌਲੇ ਆਕਾਸ਼ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਾਡੇ ਵਿਸਮਾਦ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਾਡੇ ਰਸ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਆਲਵੇਜ਼ ਸਮਾਈਲ ਔਨ ਯੂਰ ਫੇਸ। ਫੇਕ ਸਮਾਈਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਸੰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਬਸੰਤ ਆਉਣਾ ਕਿਹਦੇ ਘਰ ਆ? ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਰੱਬ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਮੇਜਿਨ ਕਰੋ ਬੜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬਸੰਤ ਹੈ ਕਿੱਥੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਰੱਬ ਹੈਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਕੰਧ ਆ ਗਿਆ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵੀ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਇਓ ਜੀ, ਚਰਨ ਪਾਇਓ, ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਪਾਰਟੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਈ ਵਾਰ ਪਾਠ ਵੀ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਡਿਨਰ ਤੇ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਬਿਕਾਜ਼ ਯੂ ਵਾਂਟ ਪੀਪਲ ਟੂ ਕਮ ਟੂ ਯੂਰ ਹਾਊਸ। ਇੱਕ ਚਾਹ ਹੁੰਦਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਦੇ ਇਹ ਚਾਹ ਉਪਜਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਰੱਬ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਰਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਉਪਜੇਗਾ ਤਾਂ ਬਸੰਤ ਕਿੱਥੋਂ ਆਊਗਾ? ਦੇयर ਵਿਲ ਬੀ ਨੋ ਸਪ੍ਰਿੰਗ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਪ੍ਰਿੰਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇੱਕ ਕਨਸਰਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਨਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸੰਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਬਸੰਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸੰਤ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਆ ਜਦ ਅਸੀਂ ਮਾਏ ਭਾਗਵਤ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਟ ਉਹ ਬਸੰਤ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਉਹਦੀ ਮਹਿਕ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ এনवायरमेंट ਮਾੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰ ਸਾਡੇ ਕਰਪਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਵਰਗੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਪੋਸਟਰ ਬਣਾ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆ, ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ। ਟੋਕਨ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਦੀ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਊ ਡੂ ਵੀ ਬ੍ਰਿੰਗ ਦਿਸ ਬੈਕ? ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਟੌਪਿਕ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਸੰਤ ਕਿਵੇਂ ਚੜੇ। ਹਾਊ ਕੈਨ ਦ ਸਪ੍ਰਿੰਗ, ਹਾਊ ਵਿਲ ਦ ਸਪ੍ਰਿੰਗ ਕਮ? ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਰੁੱਤ ਬਦਲਦੀ ਹੈ, ਰੁੱਤ ਬਦਲਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਨੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੇਂਜਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਨੇਚਰ ਵੀ ਅਲਾਉ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਲੈਟਸ ਰੀਸਟਾਰਟ। ਉਹ ਬਟਨ ਨਾ ਰੀਸੈਟ ਬਟਨ ਦਬੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਨੋ ਦੇयर ਆਰ ਲੋਟ ਆਫ ਇਸ਼ੂਜ਼, ਦੇयर ਆਰ ਲੋਟ ਆਫ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ, ਬਟ ਦ ਓਨਲੀ ਵੇ ਟੂ ਚੇਂਜ ਥਿੰਗਸ ਇਜ਼ ਇੱਕ ਰੀਸੈਟ ਕਰੇ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਸਾਡਾ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ 14 ਮਾਰਚ ਇਸ ਦਾ ਨਾਨਕ ਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਾਡਾ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਚੜੂਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਚੇਂਜ ਹੈਗੀ ਹੈ
31 ਦਸੰਬਰ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਟਸ ਨਾਟ ਟੂ ਲੇਟ। 2 ਦਿਨ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਸੋਚ ਲਓ ਕਿ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਚੜ੍ਹਨ ਲੱਗਿਆ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਖਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਅਗਲਾ 1 ਸਾਲ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਲੈਕਟਿਵਲੀ ਸੰਗਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਗਲਾ ਸਾਲ ਕੀ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਦ ਅਗਲਾ ਬਸੰਤ ਚੜ੍ਹਨ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਕੁਝ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ। ਜਦ ਅਗਲਾ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਆਵੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿਣ ਜੋਗੇ ਹੋਈਏ ਯਾਰ ਕੋਈ ਰੰਗ ਚੜਿਆ। ਜਦ ਅਗਲਾ ਮਾਘੀ ਦਾ ਮੇਲਾ ਆਵੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿਣ ਜੋਗੇ ਹੋਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਲਿਪ ਸਰਵਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਜਨਾਨੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਅਸੀਂ ਵਾਕਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੁਅਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। This is what's required in steps ahead. ਇਹ ਬਸੰਤ ਚੜਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਤਨ ਤੇ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰਲੀ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੋਂ ਨਿਰਮਲ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਰਮਲ ਇਕੱਠੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ। ਜਿੰਨੀ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਓਨਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਟਰਨਲ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਆ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਊ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਗੱਲ ਆ। You can fool people 1 or 2 times, but they know eventually what you are. ਉਹ ਸਾਡੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਪਰਸਨਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਲੈਕਟਿਵ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਪਰਸਨਲ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਬਸੰਤ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਅਸੀਂ ਕਲੈਕਟਿਵ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਸਪ੍ਰਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਆ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚ ਲਿਓ ਅਗਲੇ 48 ਘੰਟੇ। ਕਿਉਂਕਿ April 15 ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇੱਕ ਡੈਡਲਾਈਨ ਰੱਖੀ ਨਾ, ਟੈਕਸ ਭਰਦੇ ਹੀ ਭਰਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਵੀ ਫਾਈਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁੰਡਾ ਹੈਗਾ ਉੱਪਰ, ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਸੈਲਫ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। 2 ਦਿਨ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸੋਚ ਲਓ ਕਿ ਮੈਂ ਅਗਲਾ ਸਾਲ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਜਦ ਅਗਲਾ ਚੇਤ ਚੜੂ, ਜਦ ਅਗਲਾ ਮਾਘੀ ਦਾ ਮੇਲਾ ਆਊ, ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਰੰਗ ਚੜਾਉਣਾ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਕੁਐਸਚਨ ਫॉर ਆਲ ਆਫ ਅਸ। ਡੋਂਟ ਵੇਟ ਫॉर ਲੀਡਰਸ ਟੂ ਡੂ ਸਮਥਿੰਗ। ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਨੇ ਵੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਆਈ ਨੋ ਹੀ ਇਜ਼ ਕੰਟਰੋਵਰਸ਼ੀਅਲ। ਸਰਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਵੀ 18 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਗਿਆ ਸੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਲੜਨ, ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਮਸੀਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਡੀਕਦੇ, ਸਾਡੀ ਹਿਸਟਰੀ ਇਹ ਆ। ਅਸੀਂ ਮਸੀਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਡੀਕਦੇ, ਆਪ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, we don't ask any individual or any organization what to do, we only ask the Guru, and this is Sikh history. ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਵੇ, ਵੱਡਾ ਰਾਈਟਰ ਹੋਵੇ, ਵੱਡਾ ਪੋਇਟ ਹੋਵੇ, ਵੱਡਾ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਵੱਡਾ ਰਾਗੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ says very clearly, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਬਹਿ ਰਹੇ ਕਰੇ ਨਿਵਾਸ। They only ask the Guru, what should I do? And this is what we need to start, a personal conversation with the Guru. ਉਸ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਨੇੜਤਾ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਵਧੂਗੀ, ਨੇੜਤਾ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਊਗੀ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਵੀ ਬਸੰਤ ਚੜੂਗਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਸੰਤ ਰਾਗ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਾਂਘਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਉਡੀਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿ ਸੁਣੀਏ ਬੈ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਉਡੀਕਾਂ 'ਚ ਹੈਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਲੌਂਗਿੰਗ ਹੈਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸੈਪਰੇਟਨੈਸ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਿਰਹਾ ਆਖਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਹੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਯਾਰ ਬਸੰਤ ਸੁਣੀਏ, ਬਸੰਤ ਰੁੱਤ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਸੰਤ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਸੰਤ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਿਛਾਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਕਰਾਂਗਾ, ਇਕਬਾਲ ਨੂੰ ਕੋਟ ਕਰਕੇ, ਕਿ ਹੋ ਕਿਉਂ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦਵਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਇਕਬਾਲ, ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਬ੍ਰੇਨ ਹੈਗਾ। ਹੀ ਹੈਜ਼ ਡਨ ਇਨਕ੍ਰੈਡੀਬਲ ਸਟਫ ਆਪਣੀ ਪੋਇਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਨਾ ਗੁਲਾਮ ਬੰਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਬੰਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗਾ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨੇ। ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਓਨ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਮਨਮੁਖ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਆ, ਕਿਸੇ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਆ, ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਆ, ਜਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਰਿਚਰਡ ਡਾਕਿੰਸ ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ ਏਥੀਜ਼ਮ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਆ, ਜਾਂ ਕੰਜ਼ੂਮਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਆ। ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਗਏ। ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਇਨਸਾਈਟਫੁਲੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਮੁਤਾਬਕ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਹੋਏ ਸੋਝੀ ਪਾਏ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਲੋਂ ਸੋਝੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬੰਦਾ ਸੋਝੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਇਕਬਾਲ ਸੇਜ਼, महकूम मीन्स गुलाम। कहते महकूम को यही तरबियत अच्छी है, मौसीकी और सूरतगिरी और इल्म नबातात। कहते जो महकूम बंदा है ना, गुलाम बंदा, वो कहता यार थोड़ा जा चंगा म्यूजिक होवे, थोड़ी जी चंगी आर्ट होवे ते थोड़ा जा चंगा लिटरेचर होवे, थोड़ा जा, क्योंकि दसना चाहता सोफिस्टिकेटेड लेवल ते अपने पीयर्स नो कि आई नो व्हाट्स गोइंग ऑन, थोड़ा जा। इनफैक्ट आई हैव हर्ड इवन सर्टेन पेरेंट्स से कि जेड़ा किसी दा बच्चा
ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਿੱਖ ਹੋ ਜਾਣ, ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਿੱਖ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੀ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖ ਨਾ ਬਣ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਦਾ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੈਵਲ ਤੇ। ਜਦ ਬੰਦਾ ਫ੍ਰੀ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋੜੇ ਬੰਧਨਾਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਕਬਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮਹਿਕੂਮ को यही तरबियत अच्छी है, कहता this is what the slavish mind likes, little bit of a good music, little bit of a good literature, little bit of a good art. What else does a slave mind like? He says महकूम को पीरों की करामात का सौदा। कहता फिर ਜਿਹੜਾ ਗੁਲਾਮ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਮੈਂਟਲੀ ਗੁਲਾਮ ਸਪੈਸ਼ਲੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਕੋਈ ਨਾ ਇੱਕ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਆਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਮੈਜਿਕ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵੇ, ਪੀਰੋਂ ਕੀ ਕਰਾਮਾਤ ਦਾ ਸੌਦਾ। ਇਹੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। चिमटे वाला बाबा आ जाए तब देखो जी वाह जी वाह, करता कि ये कोई फैसिनेशन ही नहीं पैदा कर रहा होता है जो पीरों की करामात का सौदा। किनू चंगा लग रहा कि कोई स्पिरिचुअल फैसिनेशन पैदा करो। आजकल का दौर भी चल रहा है ना, एवरीवन वांट्स टू बी स्पिरिचुअल because spirituality has zero accountability. That's why everyone wants to be spiritual. You can do anything and say I'm being spiritual. That's what's going on. It has no accountability. ਧਰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ accountability ਮੰਗਦਾ। Anyway, that's a separate issue. Iqbal is saying कि ਅਸੀਂ fascination ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਾਂ spiritual personalities ਦੀ, ਅਸੀਂ ਥੋੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਜ਼ਾਦ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਆਜ਼ਾਦ ਦਾ ਅੰਦੇਸ਼ਾ ਹਕੀਕਤ ਸੇ ਮੁਨੱਵਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਰਿਐਲਿਟੀ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਥੋੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਐਲਿਟੀ ਚੇਂਜ ਕਰੋ। This is the Sikh history by the way. Every Sikh guru and every great Sikh who we will remember in Ardas shortly, they were changing their realities. They were not waiting for somebody कोई आऊगा तो दसूगा की करिए, उन्होंने क्या ये काम करने वाला, तो let's do it. नाइकी ने तो बात क्रिएट की थी ना स्लोगन 20th सेंचुरी, ये पहला ही होगी सी शुरू साडे ते। फिर इकबाल दस रहा हैगा कि होर आजाद बनने लई की करन दी लोड़ आ। ओदी लास्ट लाइन हैगी उस शेर दी, कहता हैगा कि है आजाद बंदा खुद एक जिंदा करामात। कहता ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਜ਼ਾਦ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, he does not try to fascinate people or she does not try to fascinate people. ਆਜ਼ਾਦ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ ਕਰਾਮਾਤੀ ਹੁੰਦਾ। Now look at the life of the Gurus and great Sikhs. They were not trying to become magicians. They were more interested कि extraordinary किस्म ਦਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਜ਼ਨਾਨੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ। And this is what 1.25 लाख से एक लड़ा हुआ है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ां कीतियां, जिथे स्टेट करप्ट आ, जिथे पॉलिटिक्स करप्ट आ, जिथे रिलीजन करप्ट आ, रिलीजियस लीडर्स करप्ट ने, पॉलिटिकल लीडर्स करप्ट ने, उन्होंने नाल किवें चैलेंजेस क्रिएट करने ने, उन्हां तो किवें हराउणा, ये सिखाया गया सी। दिस वाज द जिंदा करामात, जिहदे बारे इकबाल ने फिर खालसा के बारे ये स्टेटमेंट लिखता कि जब खालसा स्प्रिंग पैदा किवें होई सी, कहता खालसा शमशीरों कुरारा बबुर्द। कहता पंजाब दे विच खालसे ने मुसलमान की तलवार ते कुरान दोनों ही छिन लईयां। ਉਹਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ, ਕੁਰਾਨ means your thought and ਤਲਵਾਰ means the way you rule. ਕਹਿੰਦਾ the way Khalsa established the rule in Punjab, Iqbal is writing this, was better than the Muslim way. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਪ੍ਰਿੰਗ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਐਂਡ ਵੱਲ ਆਈਏ 2 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ। what should I do? This is a question. ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਇਦਾਂ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਠ ਰਖਾ ਲਓ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਹੋਮਲੈਸ ਸ਼ੈਲਟਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਰ ਦਿਓ। ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਮੈਨੀ ਆਪਸ਼ਨਸ। ਤੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਵੀ ਆਰ ਇਨ ਦੀ ਏਜ ਆਫ ਨੋਇਜ਼ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇੰਨੀਆਂ ਈਮੇਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਫਿਲਟਰਸ ਆਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਇਹ ਜੰਕ ਮੇਲ ਆ, ਇਹ ਬਲਕ ਮੇਲ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਬੈਟਰ ਰਿਪਲਾਈ ਟੂ ਦਿਸ ਇਨ 24 ਆਵਰਸ। ਵੀ ਆ ਫਲੈਗਸ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਫਲੈਗਸ ਕਰੀਏ। This is the role of the Guru in Gurbani. ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮੈਜੀਕਲ ਟ੍ਰਿਕਸ ਦੇਖਣ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ says ਭਰਮ ਕੇ ਪਰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਖੋਲੇ। The doubts we have, we come to the Guru to clear up those doubts. ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੈਂਟਲ ਨੋਇਜ਼ਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੀਏ। This is everyone, ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿੰਨਾ ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਟੇਪਾਂ, ਸੀਡੀਆਂ, MP3s, TV shows, you name it. There's so much going on, but it's all noise. We got to learn how to filter this noise. ਇਹ noise ਨੂੰ ਫਿਲਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖਤਾ, ਤਿੱਥੈ ਘੜੀਐ ਸੁਰਤ ਮਤ ਮਨ ਬੁੱਧ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੜਨਾ ਬੰਦ ਕਰਦਾ। ਘੜਨਾ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਰਪਨ ਦਾ। We must sharpen our intellect.
We must sharpen our ability to analyze. We must sharpen our ability to create a great memory, and we must sharpen our ability to develop insight. ਇਹ ਨੇ ਉਹ 4 faculties. ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ sharpening ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਕਲ ਲਤੀਫ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ. So the challenge to all of us, personal level ਤੇ collective level ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੁਲਾਮੀ ਕਿਵੇਂ ਤੋੜਾਂ. ਗੁਲਾਮੀ ਬੜੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ. ਮੈਂਟਲ ਗੁਲਾਮੀ ਕਿਵੇਂ ਤੋੜੀਏ, ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਗੁਲਾਮੀ ਕਿਵੇਂ ਤੋੜੀਏ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਗੁਲਾਮੀ ਕਿਵੇਂ ਤੋੜੀਏ, ਇਕਨੋਮਿਕ ਗੁਲਾਮੀ ਕਿਵੇਂ ਤੋੜੀਏ, ਯੂ ਨੇਮ ਇਟ. ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦੇਖੋ, ਹਰੇਕ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪਊ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਗੁਲਾਮੀ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਗਲੇ 48 ਘੰਟੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚਿਓ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰ ਲਓ that next year when that one change comes, 14 ਮਾਰਚ comes, I want to evaluate myself ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਰੰਗ ਆਪਣਾ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ. ਮੈਂ ਕੱਚਾ ਰੰਗ ਘਟਾਇਆ ਤੇ ਪੱਕਾ ਰੰਗ ਵਧਾਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ. ਕੱਚਾ ਰੰਗ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੱਸੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ. ਫਲੇਵਰਸ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਅਫੇਅਰਸ ਆਫ ਲਾਈਫ. ਐਂਡ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਲਾਸਟ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗਾ. ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ. He says, now I want you to think about this slope, 2 ਲਾਈਨ ਦਾ ਸਲੋਕ ਆ. ਪਰਸਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਓ ਤੇ ਐਜ਼ ਅ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲੈਵਲ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਓ. How to bring ਬਸੰਤ back. Guru Arjan Sahib is writing this and he says, ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਮੈਂ ਛੱਡ ਗਵਾਇਆ ਰੰਗ ਕੁਸੁੰਬੇ ਭੁੱਲੀ. ਫਿਰ ਰੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ. He says I had a friend, had past tense. We all, you know, ਕਿਸੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਮੇਜਿਨ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰੀ ਸਹੇਲੀ ਜਾਂ ਦੋਸਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ, ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ, ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਮੈਂ ਛੱਡ ਗਵਾਇਆ. I had a great friend, but I lost that friendship. How? Rang kusumbe pulli, by getting caught up in temporary affairs of life. Kacha rang. Kache rang ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ temporary scoring ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣੀ relationship ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲਈ. ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਲੋਕ ਆ. And he says, what happens when you lose a great relationship? He says, ਤੋਂ ਸੱਜਣ ਕੀ ਕੀਮ ਨਾ ਪਾਉਂਦੀ, ਹਾਂ ਤੁਧ ਬਿਨ ਅੜ ਨਾ ਰਹਿੰਦੀ. ਕਿ ਹੁਣ I have become worthless, I am penniless, nobody cares who I am. And this is what we are doing as a community. We say, yeah, nobody gives values me. Americans ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਅਰਬ ਹੀ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ. ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕੀਤਾ. 5 ਸਾਲ ਲਈ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਆ ਗਈ. It's a sad affair, literally sad. That's what we are saying, right? ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਟੁੱਟੀ ਹੈ. This is the only answer I can come up with from Guru Granth Sahib. ਕਿ ਜਦ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਫਲਾਵਰਸ ਨੂੰ ਤੇ ਫਰੂਟਸ ਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ. ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਸੀ ਦੀ ਗੁਰੂ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਰੰਗ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਚੜਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਰੰਗ ਅਸੀਂ ਆਪ ਚੜਾਉਣਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਵੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ. We got to go back to that. This is how the spring comes back. ਆਪਣੀ ਨਰਚਰਿੰਗ ਕਰੋ. ਆਪਣਾ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਉਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ. ਪਾਣੀ ਕਿੰਨਾ ਦੇਣਾ, ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਦੋਗੇ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਊ. ਤੇ ਫਿਰ ਇਹੀ ਨਾ ਕਰੀਏ ਕਿ 24 ਘੰਟੇ ਸਿਮਰਨ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਰੋਟੀ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਊ? ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਹੀ ਆ ਗਿਆ, ਭੁੱਖੇ ਭਗਤ ਨਾ ਕੀਜੈ. ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ. ਵੀ ਗਾਟ ਟੂ ਨੋ ਵਾਟ ਟੂ ਡੂ ਵੈਨ. ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਖਾਦ ਦੇਣੀ, ਤੇ ਜਦ ਲੀਡਸ ਆ ਜਾਣ, ਜਦ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲੀਡਸ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਪੁੱਟ ਕੇ ਬਾਹਰ ਮਾਰਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਸਿੱਖਣਾ ਪੈਣਾ. ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਐਜ਼ ਆਈ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਫਰਮ ਗੁਰਬਾਣੀ. ਆਪਣੀਆਂ ਪਰਸਨਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਓ. ਡੋਂਟ ਲੈਟ ਐਨੀਵਨ ਟੈਲ ਯੂ ਆਰ ਨਾਟ ਵਰਥ ਇਟ. ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੇਸ ਰੱਖੇ, ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ, ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ, where one is in your life, it's between you and your Guru. You are all, we are all daughters and sons of Guru Gobind Singh Maharaj. ਇਹ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ. ਇਹ ਐਵੇਂ ਵਕਤੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਸਿੱਧਾ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ. Don't allow anyone to tell you you are not worth it. You are. It's between you and your Guru. ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸੁੱਖੇ ਜੁੰਦੇ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਬੀਬੀ ਬਲਵੀਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਕਰਦੇ ਆ. ਇਹ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭੇ ਨੂੰ ਤੇ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਸਲੂਟ ਕਰਦੇ ਆ. ਵੀ ਆਰ ਅ ਬਿਗ ਟੈਂਟ. ਟੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ. ਆਈਡੀਅਲ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ. ਆਈਡੀਅਲ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਵਿਵਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿੱਖਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਖਾ. ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ. We are all struggling. ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਟਰਗਲ ਹੈ ਸ਼ਰਾਬ ਛੱਡਣੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਟਰਗਲ ਹੈ ਦਾੜੀ ਕੱਟਣੀ ਬੰਦ ਕਰਨੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਟਰਗਲ ਹੈ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ. We are all struggling. We are sikhs and students. ਹਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਜਿਵੇਂ ਸਕੋਰਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੋਰ ਹੋ ਗਿਆ. ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਪਸੰਦ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਨ ਤੇ ਮਨ ਹਰਿਆਵਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ.
ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ, ਜਿਵੇਂ ਧਰਤੀ ਜੋਬ ਕਰੇ ਸੋਭ ਕਰੇ ਜਲ ਵਰਸੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਰੇਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਰਤੀ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈਗੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਦਾਂ ਬੰਦਿਆ ਜਦ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਇਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬਸੰਤ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਅੱਜ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਿਕ ਯੋਰ ਬੈਟਲ। ਡੋਂਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਅ ਲੌਂਗ ਲਿਸਟ ਕਿ ਅਸੀਂ 10-15 ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨੀਆਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਿਕ ਮੇਬੀ 3 ਥਿੰਗਸ ਐਂਡ ਵਰਕ ਔਨ ਇਟ ਡਿਲੀਜੈਂਟਲੀ। ਰੋਜ਼ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਰ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਲਿਓ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ, ਕਿ ਹੈਲਪ ਮੀ ਫਿਗਰ ਆਊਟ ਵਾਟ ਸ਼ੁਡ ਆਈ ਡੂ। ਡੋਂਟ ਆਸਕ ਐਨੀਵਨ ਐਲਸ, ਜਸਟ ਆਸਕ ਯੋਰ ਗੁਰੂ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਨ ਵੇ ਟੂ ਬ੍ਰਿੰਗ ਸਪ੍ਰਿੰਗ ਬੈਕ। ਇਹ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਕਿਸਮ ਦਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬਸੰਤ ਨੂੰ ਚੜਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਦਾਸ ਕੇ ਮਾਤਾ ਜਾਚਕ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।